slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. আর 5 জন এসে দাঁড়ায়, এটা আমাদের মধ্যে একদম আমি তাকে অন্য সম্পাদের উপরে ছেড়ে দেবো, তাকে মারা ফেলার জন্য। আমাদের বাড়ির ছোটখাটো বাচ্চারা অনেক সময় দুষ্টুমি করে, শাসন কে করে? মা, বাবা, আত্মীয় পরিজন। সেই শাসনটাই মা বাবার পরিবর্তে পাশের বাড়ির লোক এসে যদি শাসন করে বাচ্চাটাকে, তখন মা বাবা হিসাবে সেটা মেনে নিতে পারবে তো? পারবে। কারণ আমার বাড়ির বাচ্চা ভুল করেছে, তাকে খারাপ করলে আমি বলবো, তাকে মারধর করলে আমি মারতে, শাসন করলে আমি করবো। পাশের বাড়ির মানুষটাকে কোনোদিন অধিকার দিয়ে দেবো না আমার বাচ্চাটাকে যেন সে শাসন করে। তো আমাদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা বর্তমানে তাই হয়ে গেছে।
আমাদের কোনো একটা মানুষ সে ভুল করুক বা না করুক, ট্রেনে বাসে বহুবার লক্ষ্য করা যায় যে তাকে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষরা একেবারে পালে ছিঁড়ে খায়, কিন্তু আমরা নীরব, আমরা চুপ। কারণ আমরা মনে মনে ভাবি ওর হচ্ছে আমার কি, আমি তো ঠিকঠাক বসে আছি। আরে ভাই, আজকে ওর হচ্ছে কালকে তোর হবে। একটু সংযত হওয়া উচিত সকলকে আমাদের। আমরা যদি এখনো পর্যন্ত সংযত না হই, যদি বর্তমানে আমাদের ওপরে যেগুলো হচ্ছে যদি আজও যদি সহ্য করি, এরকম দিন দূরে নেই। রাত্রিবেলায় বাড়িতে হয়তো ঘুমাবেন, ভোর রাতে হয়তো আওয়াজ আসবে কানে, বাইরে হইচই যাবে। জানলা থেকে বাইরে মুখটা বার করে দেখবেন আপনার বাড়ির সামনে হয়তো ভিড় হয়ে গেছে, হাতে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আরে ভাই, এটা তো আমাদের নিজেদের বাড়ি, নিজেদের ঘর। নিজের বাড়ি প্রোটেকশন করার জন্য কি পাশের বাড়ির লোক আসবে? নিজের বাড়িকে তো প্রোটেকশন নিজেকেই করতে হবে, যেটা আমরা কোনো সময়তেই করি না। আমরা একটা হিন্দু হয়ে আর এক জোরে কী করে তাকে বাঁশ দেওয়া যায় সবার আগে সেইটার পরিকল্পনা করি। আর অপরদিকে অন্যান্য সম্প্রদায় কি করে, একজন যদি ভুল করে তার ভুলটাকে কি করে সংশোধন করে দেওয়া যায় সে নিজেরা করবে, আপনার ওপরে তার অধিকার ছেড়ে দেবে না। আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে, অপরকে কি দোষ দেবেন বা কি বলবেন? অধিকাংশ ভুল তো আমরা নিজেরাই করি। কেউ যদি মন্দিরে যায় পুজো দিতে, বহু মানুষ এরকমও আছে পুজো দিয়ে ওঠার পরে ঠাকুরের কাছে চেয়ে বসলো যে ঠাকুর যেন অমুক লোকের যেন এই জিনিসটা না হয়। আরে ভাই, তোর কি দরকার, তুই সেটা বল। অন্যের ক্ষতি চেয়ে তুই কি পাস? এটা আমাদের মধ্যে এই কার্যকারিতাটা সব থেকে বেশি লক্ষ্য করা যায়। আমাদেরকে শেষ করতে বা ধ্বংস করতে অন্য কারোর প্রয়োজন নেই। নিজেরাই নিজেদের মধ্যে দলাদলি করে, ঝগড়াঝাটি করে, মারামারি করে নিজেরাই শেষ হয়ে যাব। তো সেই জন্য প্রয়োজন সবার আগে আমাদের নিজেদের প্রতি সংযত হওয়া। পাশের বাড়ির লোক এসে আমাকে কি বলবে, পাশের বাড়ির লোককে সে অধিকার দেবো কেন? মনে মনে হয়তো ভাবি ট্রেনে বাসে যাচ্ছে, ওই লোকটাকে তো চিনি না, ওর ওপর অত্যাচার করছে, হোক, আমার বাবার কি। কিন্তু ওই অত্যাচারটাই ঘুরে ফিরে কিন্তু আমার ঘাড়েও নাচবে এক সময়, তখন আমার পাশে বসা লোকটাও ওই একই কথাই ভাববে যে ওর হচ্ছে, হোক, আমার কি। এখনো আমরা যদি সংযত একত্রিত না হই, সেদিন দেরি নেই যেদিন অন্যান্যরা আমাদের ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। কারণ আমরা বিভক্ত, একে অপরের ভালো দেখতে পারি না, একে অপরের বদনাম না করলে রাতের ঘুম হয় না। এই কারণগুলোই যথেষ্ট। কথা বলে যদি কারোর খারাপ লেগে থাকে তার জন্য আমি দুঃখিত।
কিন্তু এটাই বাস্তব। দেখুন, কারণ তো অনেকই আছে আর থাকবে। ভালো যেমন থাকে মন্দও থাকবে, মন্দও পুরোপুরি শেষ হয়ে যাবে না, ভালোও পুরোপুরি শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এ তো বর্তমানে যত দিন এগোচ্ছে এই সার্ভাইভটার প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এ তো যে রেশিওতে এগোচ্ছে তাতে করে আগামী দিনে জায়গাটা বেঁচে থাকার লড়াই করলে ভুল হবে না। নিজের বাড়িতেই নিজে যদি সুরক্ষিত না হই তাহলে এর থেকে জঘন্য আর কি হতে পারে। নিজের বাড়িতে নিজেরা সুরক্ষিত নই কেন? ওর পিছনে কাঠি করব, সে আবার আর একজনের পিছনে কাঠি করবে। আরে ওর পিছনে কাঠি করতে গিয়ে তো লোকে এসে বাঁশ দিয়ে দেবে, বাঁশ দিয়ে দিচ্ছে। কাঠি করাটা যদি আমরা বন্ধ না করি তাহলে বাঁশের ডগায় 3 মাথার মুখে তাহলে উপরে থাকতে হবে। কথাগুলো শুনতে খারাপ লাগলেও কথাগুলো নিষ্ঠুর বাস্তব। আজকে আমি আপনি যে বাড়িতে আছি, আমার আপনার বাড়ি পাশে, আমরা নিজেরা কতটা সংযম। আজকে যদি এটা বিশেষ করে আমাদের মধ্যে, অবশ্যই আমাদেরই মধ্যে, আজকে আমার বাড়ির যদি কিছু হয় পাশের বাড়ির লোক কিন্তু চট করে আসবে না, তখন ভাববে ওটা তো ওদের বাড়িতে হচ্ছে, আমার বাবার কি। একদম বাস্তব কথা, সেটা তার বাবার কিছু না, কিন্তু আগামী দিনটা আবার তারও আসছে এই একই জিনিস। সেদিনটা আবার তার পাশের বাড়ির লোক এই একই কথাই বলবে যে আমার বাবার কি। সময় তো নেই, সময় তো পেরিয়ে গেছে অনেক দিন আগে। আমরা গরিষ্ঠ বলে লাফাই কাজ করা। আমরা লঘিষ্ঠ থেকেও নিম্নতর। অন্যকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, বাদ দিলাম। পরের ছেলে পরমানন্দ, যাক বললাম, কিন্তু আমরা তো নিজেরাই ঠিক নেই। আজকে আমাদেরকে এখানে সেখানে যখন তখন যা তা বলতে পারে, কিন্তু প্রতিবাদ যদি করতে পারেন আপনি একাই করবেন, কিন্তু আপনার পাশে আপনি কাউকে পাবেন সেটার আশা ভুলেও করবেন, পাবেন না। কারণ কারোর প্রয়োজন পড়ে। সময় এগিয়ে যাচ্ছে, দিনও এগোচ্ছে, প্রয়োজনীয়তা আজকে না হলেও আগামী দিনে উপলব্ধিত করতেই হবে এই হিন্দু সমাজ। অন্য কিছু না, তার একটা কথা হঠাৎ করে মাথায় মনে পড়লো এই মুহূর্তে। এই যে বৃদ্ধাশ্রম, সব থেকে বেশি পরিমাণে ওখানে মেম্বার হচ্ছে কিন্তু আমাদের হিন্দুদের। মানে প্রয়োজন নেই, you are right now, you are out of syllabus.
এটা একটা বিশাল বড় ফ্যাক্টর। অন্য সম্প্রদায়েরও মানুষ বৃদ্ধাশ্রমে থাকে না তা নয়, কিন্তু আমাদের পরিমাণটা সব থেকে বেশি। আপনি যে কোনো বৃদ্ধাশ্রমে যান, দেখবেন সেখানে সংখ্যা প্রচুর প্রচুর প্রচুর। তো যেখানে আমরা আমাদের প্রিভিয়াস ভুলে যাই, সেখানে আমরা কি করে আশা করতে পারি আগামী দিন কোনো বাধা ছাড়াই এগিয়ে যাওয়া যাবে? পসিবল না, যাবে না। আজকে আমি যে যা করব তার খেসারতটা তো আমাকেই দিতে হবে, অন্য কেউ আসবে না। আবার দোষের সাজা নিতে। ক্ষেত্রে অন্য দিকে কিছু না বলে একদম খুব কমন ওয়ার্ড, উই ডিস্ট্রয় আওয়ারসেলফ। no one responsible for this. প্রত্যেক দিন নিউজ খুলবেন, প্রত্যেক দিন পাটে পাটে সেম জিনিস চোখের সামনে আসবে, কিন্তু আমাদের কাছে তখন প্রশ্ন থাকে, হোয়াট শুড উই ডু অর হোয়াট শুড আই ডু? হয়তো সেক্ষেত্রে কিছুই করার নেই, রিপোর্ট দিয়ে টিভির চ্যানেলটা ঘুরিয়ে দিন, দিয়ে অ্যাজ ইউজুয়াল এই যে নিউজে দেখাচ্ছিল কত মহিলা, কত মা বোনেরা মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, কিন্তু সেটাকে নিয়েও রাজনীতি করা বন্ধ করবে না কেউ। আরে ভাই, লুটিয়ে পড়ছে, আগে সমস্যার সমাধান তো কর, তারপরে যা ইচ্ছা কর। সমাধান নেই, কিন্তু কাঠি করা আছে। বাঙালির সব থেকে বড় অস্ত্র কাঠি করা, কাঠি করতে এক্সপার্ট। ভালো সম্পর্কটাকে এমনভাবে কাঠি করে দেবে, দেখবেন একে অপরের মুখই দেখছেন। এটা আমাদের জন্ম প্রদত্ত। ভালো আয়নার সামনে তাকিয়ে দেখবেন, আশেপাশে আপনার সব থেকে বড় শত্রু আপনি নিজেই হবেন, কেউ না। আর যদি কেউ ভালো কাজ করে, সবার আগে কি করে তার ঠ্যাংটা ধরে আগে হিচড়ে আগে নিচে আছাড় মেরে ফেলা যায়।
এই হচ্ছে আমাদের মানসিক কি বলবো, ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। মানসিক বিকৃতি। দেখবেন বহু ক্ষেত্রে লক্ষ্য করবেন কেউ হয়তো চুপচাপ বসে আছে, এই মুহূর্তে হয়তো তার কোনো কাজ নেই, চুপ করে বসে থাকতে চুপ করে কানে একটা ফোনটা লাগিয়ে কাউকে না কাউকে ফোন লাগিয়ে দেখবেন বলা শুরু করবে, আজকে তো একেই হয়ে গেল, ওখানে সেই হয়ে গেল, একে আজকে 800 মতো টাইট দিয়েছে, একে টাইট দিতে হবে। বসেছিল, কোনো কাজ ছিল না, কাজ একটা বার করতে হবে না, নিজের মাথায় তো বদ বুদ্ধি আছে, হুট করে অন্য একজনের মাথায় সে বদ বুদ্ধিকে ট্রান্সফার করবে। এই হলো মানসিক বিকৃতি বর্তমানে আমাদের। এটা একবারও ভাববেন না কথাগুলো অন্যের জন্য বা অন্য কাউকে বলছি, এটা ধরে নিতেই পারেন, আর এটা ধরে নিলে কিছু ভুল করবেন না, কথাগুলো আমি নিজেকে বলছি। এতক্ষণ ধরে যা যা বলে এলাম সমস্ত কিছু, কিন্তু ব্যাপারটা কি, একা একা রাস্তা থেকে বক বক করতে করতে গেলে লোকজন পাগল বলবে, আবার যদি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যদি এই বক বক করা যায় আশেপাশের লোকজন হাসবে। এর থেকে ফার বেটার মর্নিং ওয়াকও হয়ে যাবে, সাথে সাথে মোবাইলটা যে এরকম হাতে ধরে আছে আর লোকজন ভাববে ঠিক আছে কিছু রেকর্ড করছে, যাতে পাগল বলে পরিচিত না হই সেই জন্য এই পন্থাটা তবে চিন্তা করে দেখবেন কথাগুলো কিন্তু কোনোটা ভুল না। আমাদের সবথেকে বড় অস্ত্র যেটা দিয়ে আমরা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, অনেক কিছুই আছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নাম ধ্যান করা বা মেডিটেশন। খুব সম্ভবত আমরা 100 জনের মধ্যে হয়তো একজনও নেই যে এই জিনিসটা করি, নিয়মিত প্রত্যেক দিন নাম ধ্যান করা, সে যে কোনো ঈশ্বরের ভগবানের হতে পারে, মেডিটেশন করা না আর কী হবে মেডিটেশন করে, এর থেকে দূরে হিন্দি গান, এর থেকে পিএনপিসি, পরনিন্দা পরচর্চা, এটা অনেক ভালো টাইম পাস করার জন্য।